जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, ज़मा उस्ताद मुकर्रम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद कासम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, स्टेज बांधी तशरीफ फरमा ज़मान और असातिज़े किराम द जमीयत उलमा इस्लाम बुजुर्गान और दसखाकोट ददगी गैरती सिमी सर ताल्लुक़ लरुनको द अल्लाह प दिन बांधे सर शिंदुन को जवानानो नौजवानानो शाज़ल मोरुणो जो दलता तकरीर द पारा नैम रागले सिर्फ ददगी खपलो अकाबिर बुजुर्गानो द ज़ियारत और मुलाकात त पारा रागले और बिया बिलखुसूस ज़मुंग मेहमान खुसूसी और मेहमान गिरामी मुंगा उता सटोल दागी खैस्ता व फरमूदात और इरशादात व मुंतज़िरियु खो सिर्फ दे जलसे उन्वान वर्कर ले शवे दे तरबियती कन्वेंशन द जमीयत उलमा इस्लाम दे पार्लिमानी किरदार पर हवाला बांधे बस्तासु दौड़ान दी उसु खबर आरस कम पदीनियत बांधे च शायद जमादा असातिज़े किराम ददी द ज़ुड़न ज़मुंग द पारा दुआगानी और वखीजी ज़मा मुहतरम नन जमीयत उलमा इस्लाम दा यो सियासी तहरीक न दे दा यो सियासी जमात और यो सियासी पार्टी न दा पबर सगीर पाक व हिंद के द इस्लाम द नशअत सानिया द इस्लाम द इहया द इस्लाम द आज़मत द इस्लाम द दावत व तबलीग द इस्लाम द नशर व इशाअत द इस्लाम द इस्तिहकाम और द सरबुलंदे दागी द चलवलो यो ढेर अजीम फिक्र यो ढेर अजीम सिलसिला दा ज़ देहागे अकाबिर व तारीख की नज़म कुम अकाबिर च पाकिस्तान पर बुनियाद के खपली विनी तो इकड़ी दी और दगा सब्ज हिलाली परचम दायदे पाकिस्तान पखौर बांधे दा उचित कड़ेरा ददे पशा बांधे सिर्फ खोब न दे प्रोत ददे पशा बांधे सिर्फ दो कौमी नजरिया न दे प्रता ददे पशा बांधे सिर्फ दे पाकिस्तान तस्वुर न दे प्रोत ददे पशा बांधे करारदाद मकासदा और करारदाद लाहौर करारदाद पाकिस्तान और करारदाद लाहौर न दे प्रोत ददे पपुष्ट बांधे द सन 1701 न रवाखले तर 1947 पोरे द हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह द हज़रत इमाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह और ब्याद आगीन उरुस्तो हज़रत सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद यागी तहरीक मुजाहिदीन द 1857 जंग आज़ादी द शामली मैदानुना और द जज़ायर इंडमान और द काला पानी द तूरूबो दागे सलाखुना प्रातदी दागे अगर द क़ैद बंद सोबतुना प्रातदी ज़मा मुहतरम उरुणो और ब्याद आगीन उरुस्तो द हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह दागी द गुतो तहरीक रेशमी रुमाल प्रोत दे द पाकिस्तान दी आजादे पखौर बांधे ज़मा दे अकाबिर कुर्बाने प्रति दी लानसा द दरियाए जहलम न तपोसुका द दरियाए चनाब न तपोसुका द समंदरु न गवाह दी द जेल सलाखु न गवाह दी द पाकिस्तान दी आजादे द पारा द दग खित्ते न द फिरंगी साम्राज्य द ज़गलौर द पारा द उबासलो द पारा द उलमाए देवबंद द ब्रग जंड हमेश द पारा द मुजाहिदीन प मोर्चो बांधे वला रवा और कुम खलक च मुल्क गद्दारानो द मुल्क दी आजादी मुखालिफीनो और दी अंग्रेज वफादारो नन आगा खलक मात द मुल्क दी आदम इस्तेहकाम ताने राकी ज़मा मुहतरम उरुणो ब्यादे पाकिस्तान दी आजादी नौरुस्तो पाकिस्तान तोड़म बने दस्तूर दावर करे उलमाए देवबंदे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह हज़रत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह दे पाकिस्तान दस्तूर साज कमेटी द टूरन पौड़म बनी आगा बोर्ड के आगे चिकम देनो शामिल हो और दे आगे पर नतीजे के करारदाद मकासद पाकिस्तान ते मिलाओ दे आगे पर नतीजे के 1956 आईन ब्यादे उलमाए देवबंद द मेहनत पर नतीजे के 1962 आईन ब्यादे उलमाए देवबंद द मेहनत पर नतीजे के 1973 आईन ब्यादे उलमाए देवबंद द मेहनत पर नतीजे के द खत्म नबूवत अजीम तहरीक ब्यादे उलमाए देवबंद द मेहनत पर नतीजे के नंच मुंगा उतासुदा सुमर हम दे पाकिस्तान पर खौर बांधे द दीन इस्लाम तहरीकात गुरु को अगद अकायद द इस्लाह पर हवाला बांधी को अगद दावत तबलीग द मराकिज पर हवाला बांधी को अगद तसव्वुफ द सलूक द मराकिज पर हवाला बांधी और को अगद दीनी मदारिस द मकातिब पर हवाला बांधी को अगद पाकिस्तान के द हया व द इफ़्फ़त न डक मुआशरे दागी द तरवीज द पारे को अगद पाकिस्तान
په خاوره باندې د مغربي کلچر د هغې د مقابلې لپاره په دا ټولو محاذونو باندې ګوره برګه جنډه به ولاړئ، په دا ټولو محاذونو باندې ګوره علماء دیوبند به ولاړ وي. مخکې هم د دې خاورې مو خدمت کړی دی، اوس هم خدمت کوو، بیا به هم خدمت کوو انشاءالله. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بکپ سر بلند، سر بکپ سر بلند، سر بکپ سر بلند، سر بکپ سر بلند، نعرہ تکبیر. نن چې قبرونه زمونږه د باطل دغه پروپاګانډو نه مرعوب دي او هغه یریږي چې زما دینی مدرسې ته خطر ده، زما د دعوت او تبلیغ مرکز ته خطر ده، د پاکستان په خاوره باندې زما د امت مسلمه د هغې د میندو خویندو لوپټو ته خطر ده، ځکه باطل ډېر په زور و شور کې دی. نو زه هغې ته صرف یو شعر وایم، دا هغه شعر دی چې حضرت سید حسین احمد مدني رحمه الله د هغې د ژبې مبارکه باندې جاری شوی دی، د هغې د قلم مبارک نه وتلی دی. هری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ځوانان لا ژوندي دي، د امت میندې بورې نه دي، د امت میندې شنډې نه دي. ای زما هغې پښتنې خور، زما د دې ځای پیغام واوره چې د امت په میندو کې نن هم داسې میندې شته دی چې د خپلو خېټو نه احمد شاه ابدالي زیږولی شي، د خپلو خېټو نه محمود غزنوي زیږولی شي. ستا د لوپټې جنګ به جمعیت علماء اسلام لړوي او د پاکستان په خاوره باندې د چا د پلار د جرأت نشي کېدلی چې دلته مغربي کلچر راولي او ستا د سر نه لوپټه ورته وکړي. الله اکبر. دیوبند دیوبند हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसर मैदान मगर झुकी तो नहीं. زما محترمو او زه دې حکومت وقت تم دا پیغام ورکول غواړم، زمونږ د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې سیکیورټي اپ ولنریبل اینڈ سینسټیو اسټابلیشمنټ په نوم باندې یو بیل راوړو پروس کال. هغې کې لیکلي چې د خیبر پښتونخوا په خاوره باندې چې څومره هم مذهبي مقامات دي، بشمول دینی مدارس، بشمول تبلیغی مراکز او 4.5 لاکھ د خیبر پښتونخوا مساجد او د الله کورونه، دا د دې صوبې د ټولو نه موست سنسټیو او حساس ترین او خطرناک ترین ځایونه دي. الله مال توفیق راکو، دا زما کمال نه دی، دا کمال د جمعیت علماء اسلام دی، دا کمال د هغه نسبت دی، دا د هغه سند حدیث کمال دی، کم سند حدیث چې زما د شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم سے مد ذله العالی نه شروع شي او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ختم شي، دا د هغه اکابرو کمال دی. ما ترمیم جمع کو چې ډېر لوی ظلم کوئ تاسو، کم قانون چې جوړوئ د هغې تحت چې تر څو پورې د یو جامع مسجد د محلي خلکو د خپل جومات د پاسه مورچه نه جوړه کړي، په دیوالې کنډتار نه یې لګولی، بارې واکترو ګیټ نه یې لګولی، دننه یې سی سی ټي وي کیمره نه یې لګولي او بیا یې د 15,000 روپو تنخوادار پرایویټ سیکیورټي ګارډ نه یې ودرولی، نو د دې قانون مطابق به په هغه جومات کې په باجماعت مونځ باندې پابندي وي. د دې قانون مطابق به تر څو پورې چې دا سیکیورټي ارینجمنټس چې دا د لکونو روپو دي، دا د مدرسې مشر نه یې کړي، دا د تبلیغ مرکز والا نه یې کړي، نو د تبلیغ په مرکز کې به په شب جمعه پابندي، په دینی مدرسه کې به بچو ته په قرآن ویلو باندې پابندي. ما وی دا ظلم دی، زمون خلقو کې دومره توان او طاقت نشته چې دومره لوی بوج برداشت کړي، لہذا دا قانون تاسو خپل واپس واخلئ. په 4.5 لاکھ مساجدو باندې چې ته 4.5 لاکھ پرایویټ سیکیورټي ګارډ ودرې، دوی له به 4.5 لاکھ ټوپکې ورکې، دا په دې ملک کې ته یو نوې خونریزي شروع کول غواړې، او بیا چې کله د سني په جامع مسجد باندې سني ټوپک مار ولاړ دی او د اهل تشیع په امام بارګاه باندې شیعه ټوپک مار ولاړ دی او د محرم جلوس تیریږي او دواړه
پرایویټ سکیورټي ګارد دي، دې سره به امن نه راځي، دې سره به بدامني راځي. دا یو نوي خونریزۍ ته ته زما ملک دا ورچول غواړې. او دا خیبر پښتونخوا خو دومره حساسه نه ده. لاړ شه په انډیا کې احمد آباد او ګجرات وګوره چې هغه حساس ترین ځایونه یې د مسلمانانو دپاره. هلته هندوان رالګي او د مسلمانانو مساجد سوځوي. خو نن نه پورې د انډیا حکومت هم دا جرأت نه دی کړی چې د احمد آباد او ګجرات مسلمان ته ویلي چې د جمع په موږ باندې به الو اجازت درکوم، الو به تا ته NOC میلاویږي چې تر څو پورې تا سکیورټي ارینجمنټ نه کړي او کو تا سکیورټي انتظامات نه کړي ستا دې جومات ته به تاله لګي. نو کو د انډیا هندو ګورنمنټ هغه په خپل لوک سبا کې یا په بل پارلیمنت کې د جومات د سکیورټي متعلق قرارداد نه راوړي. نو زما د خیبر پښتونخوا محترمه مشره ستا مشر چې تقریر شروع کی هغه وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله ستا عبادت کوم. نو چې ته عبادتګاه ته تاله لګې، ته دیني مدرسې ته تاله لګې، ته د دعوت التبلیغ مرکز ته تاله لګې، نو عبادتګاه چې تا بنده کړله او هغې ته دې تاله ولګوله، نو بیا به ته عبادت په کوم ځای کې کې؟ ستا د قول او د فعل ترمنځ تضاد دی. موږ د خیبر پښتونخوا په خاوره باندې د خپلو دیني مدارسو، د خپلو تبلیغي مراکزو، د خپلو د الله رب العالمین د کورونو د هغې د حفاظت او د دفاع دپاره تر اخري حده پورې تللی شو. زما محترم ورونو، دا خبره زه تاسو ته ځکه کوم چې تاسو ته د جمعیت علما اسلام د پارلماني کردار پته وي. موږ په کمیټۍ کې ناست وو، د هغې سب کمیټۍ چیرمین زموږ وزیر اعلیٰ پرویز خټک صاحب و. وزیر اعلیٰ صاحب ما تو متوجہ شو کہ مفتی صاحب اگر ان اداروں میں کچھ ہوا تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے. ما ورته ہوئے وزیر اعلیٰ صاحب جب تک آپ وزیر اعلیٰ ہے آپ ذمہ دار ہوں گے، اور اگر آپ حکومت چھوڑ کے مجھے حوالہ کریں گے تو پھر فضل غفور ذمہ دار ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بکپ سر بلند، سر بکپ سر بلند، یو آواز یو قوت، یو آواز یو قوت، نعرہ تکبیر. د 25 اکتوبر 2014 ورځ په دې باندې ګواه ده. د اسمبلی زمونږ د کمیټې روم درو دیوار په دې باندې ګواه دي چې د خیبر پښتونخوا د مساجدو، د خیبر پښتونخوا د محرابونو، د خیبر پښتونخوا د تبلیغي مراکزو، د خیبر پښتونخوا د دیني مدارسو جنگ برګې جنډې لړاو کړی دی، جمعیت علما لړاو کړی دی. نو ما ورته وویل چې وزیر اعلیٰ صاحب زه منم تا سره د دې اکثریت دی، ته به دا قانون پاس کې، خو یاد ساته چې په کومه ورځ د خیبر پښتونخوا مساجدو ته د سکیورټۍ په نوم باندې تا تاله وخله، مدارسو ته تا د سکیورټۍ په نوم باندې تاله وخله او تبلیغي مرکزونه تا بندول، نو یاد ساته دا قبرستان نه دی، دلته مړي نه دي پراته، دلته هلکان شته دی، د الله د کورونو د دفاع جنګ کوونکي خلک شته دی. په سر باندې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک سپینې پګړۍ سجاو کړي دي. دا د علماء دیوبند وارثان دي. دا زما پاکه خاوره ده، دا د شیرګړو د محتمم صاحب رحمه الله خاوره ده، دا زما د مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله خاوره ده، دا زما د شیخ الحدیث مولانا شیر علی شاه صاحب رحمت الله علیه خاوره ده، دا زما د شیخ الحدیث مولانا حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ خاوره ده. جس خون شہیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین، اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مفتی فضل غفور سے، مفتی فضل غفور سے. زما محترم ورونو، وقت انتہائی مختصر دے، خو بیا د الله رب العالمین فضل او کرم او احسان نصرت او معاونت د جمعیت علماء اسلام سره ملګری شو. او 25 دسمبر 2014 زمونږ د اسمبلی ریکارډ په دې باندې ګواه دی. تر هغه وخته پورې مونږ خپل جدوجهد پرېښی نو، تر څو وخته پورې چې زمونږ ترمیم یې منظور کړی نو، او دیني مدارس او تبلیغي مراکز او د الله رب العالمین 4.5 لاک کورونه او مساجد دا یې د سنسټیو اسټبلیشمنټ نه، دا یې د حساس ترین او د خطرناک ترین مقاماتو نه وباسلي نو. تر هغه وخته پورې مونږ خپل جدوجهد نو پرېښی. او چې بیا کله په 5 جنوري 2015 باندې هغه بل اسمبلی ته راغی، د الله په فضل و کرم سره زمونږ ترمیم د جمعیت
جمعیت علماء اسلام په سیاسي قوت باندې هغه منظور شو هغه خلک په شا باندې لاړل نن په دا ټوله صوبه کې کوم مدارس کلاو دي کوم مساجد کلاو دي نن کو تبلیغي مراکز کلاو دي نن کو د هغې د پاسه مورچې نشته دی نن کو د عسکریت پسند دی چې دا کوم تصویر په موږ باندې د پاسه ټون سوو چې ستاسو په مدرسو به پاس مورچې وي ستاسو په جوماتونو به پاس مورچې وي ستاسو په تبلیغي مرکزونو به پاس مورچې وي نن کو د هغې نه موږ او تاسو محفوظ او مامون یو دا د الله رب العالمین په نصرت سره او د جمعیت علماء اسلام په سیاسي قوت او خدمت سره د هغې په برکت سره الله رب العالمین دا توفیق او طاقت موږ ته راکړی دی زما محترم ورونو خبرې ډېرې دي خو زما دا مشران دلته تشریف فرما دي زه ستاسو او د دې ترمنځه نور حایله کېدل نه غواړم د خپلو مشرانو ته په دغه خاوره باندې په راتګ باندې هرکلی وایم او تاسو ته وایم بهر راوځئ د قوم کې دننه چې کم دی نو پاتې شئ د دوی خدمت وکئ د دوی قیادت وکئ د دوی مشري وکئ انشاءالله مستقبل د جمعیت علماء اسلام دی مستقبل انشاءالله زمونږ د په پارلیمنت زمونږ د حکمرانانو د هغې په کورونو باندې به انشاءالله د نبي علیه السلام دا برګې جنډې لګو او په دغه خاوره باندې چې کوم انقلاب را روان دی دا به اسلامي انقلاب وي دا به قرآني انقلاب وي دا به محمدي انقلاب وي دا مغربي انقلاب دا مغربي کلچر دا د خیبر پختونخوا په خاوره باندې کم از کم د الله په فضل و کرم سره نشي عاید کېدلی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاك الله ما شاء الله جزاك الله ما شاء الله